प्यारी साध संगत जी, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े दियां खुशियां विच गुरु चरनां दा आनंद माण रहे हाँ। आओ कुछ समय लई मन बिरतियां नूं इकागर करके ते गुरु जी दे चोज जो बचपन दे विच 5 साल की उम्र दे विच आपां मन बिरतियां दे नाल ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ सुन के ते मन बिरती दे नाल उन्हां चोजां दे उस अस्थान दे दर्शन करिए। एक बारी प्यार नाल सारे फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मन नूं हुण कोई भी गल नहीं करनी, कोई फोन अटेंड नहीं करना जिन्ना चਿਰ संगत विच बैठे हाँ। ये गल का ध्यान रखना, क्योंकि अज आपां गुरु कोलों कुछ लैण आए हाँ। ते जदों लैना होवे ना गुरु कोलों कुछ लैण दी जाच होनी चाहिए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ढंग होना चाहिए है। किसी नूं मिलण जाइए ना, किसी मंत्री नाल मीटिंग होवे ते उत्थे फोन भी बंद कर दिंदे आ ते गल भी उहदे विच ध्यान हुंदा है बई इहदे नाल गल करनी, इहदे तक काम है, फालतू गल नहीं करते। ये तो राजियां दा राजा है जिहदे कोल कुछ लैण आए हाँ। हुण मन बिरतियां दे नाल गुरु दे ओ चोजां दे दर्शन करिए ते अपनियां मन बिरतियां नूं गुरु चरनां नाल जोड़िए। सतगुरु जी दा प्रकाश 22 सितंबर 1666 पटना साहिब की धरती ते धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के घर माता गुजरी के घर प्रकाश होया। ते सतगुरु जी गुरु तेग बहादुर महाराज जी जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश होया है ना, उदों गुरु तेग बहादुर महाराज जी पूर्वी बंगाल की फेरी ते बांग्लादेश वाल गए हुए सन। गुरु जी तेग बहादुर महाराज जी पटना साहिब की धरती ते उदों नहीं सन, कह लो घर नहीं सन जदों गुरु जी का प्रकाश होया है। ते इधर पटियाले की रियासत विच पटियाले का रहन वाला पीर भीखन शाह जो रोज़ अपने इष्ट की अपने अल्लाह की बंदगी विच रोज़ बहंदा है, मन नूं एकागर करके। पीर भीखन शाह रोज़ अल्लाह की बंदगी विच बैठदा है। ते अज इनू ये चानण होया, पूरब वाल इनू रोशनी खिंचदी है। इनू ये अनुभव होया है कि भी पूरब वाल भी रब की जोत प्रगट हुई है। रब मनुखी शरीर धार के पटना साहिब की धरती ते प्रगट होया है। पीर भीखन शाह नूं ये अनुभव होया। ते फिर की होया, पीर भीखन शाह ने उठ के ते पूरब वाल नूं सिजदा कीता, नमस्कार कीती। ते पीर भीखन शाह दे चेले कहन लगे, पीर जी अज की गल हो गई, अज किधर नूं सिजदा करी जा रहे हो, अज किधर नूं मूँह करके सिजदा कर रहे हो। तां पीर जी कहन लगे, अज दीन दुनिया दा वाली मनुखा शरीर धार के पटने की धरती ते प्रगट होया है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ओनू सिजदा कर रहे हैं। फिर की होया, पीर जी अपने 2 चेलियां नूं नाल लैके ते पटना साहिब की धरती ते पहुँचे गुरु तेग बहादुर महाराज जी के घर। ते जाके मामा किरपाल चंद जी नूं मिले ते बेनती की बई असीं पंजाब तो आए हाँ ते असीं कल्ले दर्शन करने हैं, दर्शन कर लई आए हाँ, सानू दर्शन कराओ बालक दे।
ਹੁਣ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਕੋਈ ਪੀਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ 2 ਚੇਲੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਬਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੋ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਗਲ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀਰ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵੋਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਪੀਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਵੋ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਫਿਰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਸਿੰਘ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ। ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕੁੱਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਬਈ ਇੱਕ ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰਖਣ ਲਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਨਾਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਣਗੇ, ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਪੀਰ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਪਟਨਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕੀ ਚੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਮੋਲਕ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ 2 ਕੰਗਣ ਪਾਏ ਸਨ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੰਗਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ, ਨਾਲ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਹੋਰ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ।
ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ, ਲਾਲ ਜੀ ਕੰਗਣ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਕੰਗਣ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਲਾਇਆ, ਨਦੀ 'ਚ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕੜੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਘਰੋਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਗਏ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਤੂੰ ਕਹਿ, ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬਈ ਇਹਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਖੇਡੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੱਲ ਪਈ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਜੋ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਸ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਖੇਡੇ। ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਵਾਂ ਇਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਖੇਡੇ? ਜੇ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਐਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਬਈ ਇਹਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਖੇਡੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਮੇਖ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦੇਣ ਬਈ ਇਹਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਖੇਡੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਲ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦਿਓ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਖੇਡੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਨੇ ਬੇੜੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬੇੜਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਕਦੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗਈ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੇਖ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਈ ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਲਾ ਆਇਆ ਕਰਾਂ, ਉੱਧਰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਸਾਰੇ ਬੇੜੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 5 5 ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਮਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਇੱਧਰੋਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਧਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਚੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਚੋਜ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਚੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਹੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਹੈ। ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੂਤ ਕੱਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਹੈ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨਾ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਹਵਾ 'ਚ ਖੰਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਤੰਦ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਸੋਟੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੱਠ ਪਏ, ਦੌੜ ਪਏ। ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੁਕ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੂਤ ਕੱਤਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੇ ਮਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਡਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਤੰਦ ਵੀ ਤੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਬੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਸੂਟ ਰੱਖੇ, ਉੱਪਰ ਚੋਖੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਲੈ ਮਾਤਾ, ਆ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਆ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਇੰਨਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੁੱਢੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਖੜੇ ਹਨ ਲੁਕ ਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਲਾਲ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਬੁੱਢੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਇਹਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਪੂਣੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਖੰਡਾ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਖੰਡਾਉਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਲ ਜੀ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਮਾਤਾ ਝੂਠ ਥੋੜੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਖੰਡਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਗਰੀਬੀ ਉੱਡੀ। ਮਾਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡੀ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਐਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੂਤ ਕੱਤਦੀ ਹੈ, ਵੱਟਦੀ ਹੈ ਬਈ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ ਕੋਈ ਖੇਸ ਦਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਖੱਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਰਨ। ਐਸੀ ਗਰੀਬੀ ਉੱਡੀ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚੋਜ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ, ਕਈ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਚੋਜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੋਂ ਹੱਥੋਂ ਮਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਿਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੋਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੋਜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੁੱਢੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਖੱਡੀ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਚੋਜ ਸੁਣਿਓ ਜੀ।
ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਗਏ ਤੇ ਨੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਨੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੁਝ ਛਿੱਟੇ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਤੇ ਪਏ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਕੋਹੜੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਹੜੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੋਟੀ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਹੜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਕੋਹੜੀ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਕੋਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੋਹੜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ। ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਕੋਹੜੀ, ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਭੱਜਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੋਰ ਤੇਜ਼। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕੋਹੜੀ ਭੱਜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਹੜ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਹੜ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਵਾਂ ਨਿਰਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਚੋਜ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਕੋਹੜੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੌੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੱਬ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਦੀ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੌੜੀ ਦੌੜੀ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਤੇ ਦੱਸ ਜਾਓ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਤੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਲਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੀ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਤੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੌਲੀ ਜੀ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਕੰਨ ਤਰਸ ਗਏ ਹਨ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਲੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਲੈ। ਸੋ ਐਡਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਕੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ, ਪੱਤਰਕਾ ਭੇਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ। 5 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਹੋਏ, ਤੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਰਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਪੈਰ ਚਰਨ ਪਕੜਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਾਲਕੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਤੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਖੜੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਠ ਕੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਐਡਾ ਵੈਰਾਗ, ਐਡਾ ਵੈਰਾਗ, ਐਨਾ ਮਨ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੱਠ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੋਲਾ, ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੇਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ, ਅੱਗੇ ਰਾਜਾ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਡੀਕਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਡੀਕਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਡੀਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸੀ ਐਸੀ ਵਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਜਿਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਗਰੀਬੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਖੜੀ ਬੈਰਾਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਰ ਖੜੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਾਨ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ, ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਹਾਈ ਤੁਮ ਹੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਓ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਾਨ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸੀ। ਸੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਉਪਰੰਤ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੋਤਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਚੋਜ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਉਪਰੰਤ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। हमरे दुष्ट सबे तुम काबू, आप हाथ दे मोहि बचाओ। सुखी वसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सबे करतारा। रक्षा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संगरिया। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई और न ध्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिये, चुन चुन सतर हमारे। आप हाथ दे मुझे उभरिए, मरण काल का त्रास निभरिए। जो सदा हमारे रक्षा, सिरियस तुझो राख ले हो मोए राखन हारे। साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता। तुम हो पुरी चतुर्दश काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिव गुरु अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव चढ़ियो बजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा दुनिया सवारी। सेवकन को समगुण सुख दियो, सतरन को फल मोहब्बत कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचान। चीटी पे कुंचर अस्तूला, सब पर कृपा दृष्ट कर भूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पहचाने, कट कट के पट पट की जाने। जब उद कर करा कर तारा, प्रजा करत तब दे अपारा। जब या कर्क करत हो कब हो, तुम में मिलत दे तर। जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप अपनी पूज उचारे। तुम सब ही तेरे निरालम, निरंकार निर्वाण निर्लंब। आदि नील नाद असंभ, ताका मूढ़ उचारत भेदा। जाको पेवन पावत भेदा, आको कर पान अनुमानत। महामूढ़ कछ भेद न जान, महादेव को कैस सदा शिव। निरंकार का आप अपनी बुद्धि देती, वरनत तुमरा लखन जाए
योत भुज खान बोर रच दीनी कहूँ फूल राजा है बैठा कहूँ सिमट भयो संकरे सगरी सृष्टि दिखाय चंपवाद विवाद स्वरूप सुगंभवाद रक्षा मेरी तुम करो सिखो वार दोष्ट जिते उठवा तो तपाता सकल मलेश करो रण खाता जे अस तुझ तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुष्ट है मरे पुरख जवन पद परे त्यारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याए हैं ताके काल निटने रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट प्रेत काला कृपा दृष्ट तन जाए नार हो ताके प्रेत सिद्ध कर्मों सब होई दुष्ट शाह सब सके न कोई एक बार तुम्हें संभाला काल पास दे जिन नर नाम तिहारो का दारद दुष्ट दोख तेरा